جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان کی تاریخ میں 70-75 سالہ ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے ساتھ بھی اتنی شفقت محبت کا ثبوت نہیں دیا عدالتوں نے اور نظام نے، سسٹم نے، جتنا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا۔ سر آپ اندازہ کریں، آپ دیکھیں، میں پیچھے نہیں جاتا، ان کو 3 دفعہ نکالا گیا کرپشن چارجز پہ۔ آپ اندازہ کریں، ان کو 3 دفعہ نکالا گیا کرپشن چارجز پہ۔ بے نظیر کی حکومت 2 دفعہ نکالی گئی کرپشن چارجز پہ۔ اور اس کرپشن کا حال کیا کیا انہوں نے، یعنی اس کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا آپ پچھلی حکومتوں کو چھوڑ دیں، پچھلے جو 3 سال نکلے وہ اس کو چھوڑیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاناما لیک سے، جسٹ ٹو ریمائنڈ، اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ کس طرح ایک شخص کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے وہ اس سسٹم کو، اور اس گندے نظام کا سب سے محبوب ترین جو شخصیت ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور اس کا خاندان ہے۔ اس غلیظ ترین، بدبودار ترین سسٹم کا، جس سسٹم میں غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا، جس سسٹم میں عام آدمی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس سسٹم کو سب سے پیارے جو شخصیت ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف، اس کے بعد میاں آصف علی زرداری، اور سب سے زیادہ جس اس نظام کو جس شخصیت سے نفرت ہے وہ ہے عمران خان نیازی۔ چلتے ہیں سر، 2016 میں پاناما لیکس آئے، 3 اپریل کو 2016 میں پاناما لیکس ریویل ہوئی، پاناما لیکس کو سامنے آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سر پاکستان میں ایک ہلچل مچی، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال کیسے ہے۔ تو ہوا کیا سر؟ ہوا یہ کہ سر آئی بی، انٹیلیجنس بیورو اور ISI کے لوگوں نے ساری تحقیقات شروع کر دی۔ کچھ ان کے پاس انفارمیشن پہلے تھی، بہت ساری انفارمیشن ان کے پاس تھی جن کی بیس پہ ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ انفارمیشن اور کی، سعودیہ میں بندے بھیجے گئے۔ ایون یہ کہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گلف سے جا کے نواز شریف کے خلاف جو اقامہ کا تھا، جو ڈاکومنٹ تھے، وہ عاصم منیر صاحب لے کے آئے وہاں سے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اب آپ نے اسیس یہ کرنا ہے، اینالائز آپ نے میرے اس ویلاگ کو سننے کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ خود بتائیں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں کا دماغ کدھر ہے، ان لوگوں کا سب کا دماغ کہاں پہ ہے، جو آپ سمجھ لگے آپ کو مجھے پلیز ذرا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، انہوں نے 2016 میں 3 اپریل 2016 کو پاناما لیکس آئے، اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ میں بیچ میں سے جو کٹ کر کے شارٹ کرتا جا رہا ہوں۔ انویسٹیگیشن کی، اور بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن کی۔ اس انویسٹیگیشن پہ ہزاروں روپیہ لگا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے انویسٹیگیٹر، ISI کے بندے، IB کے بندے باہر بھیجے گئے، FIA کے بندے باہر بھیجے گئے، جہازوں میں بیٹھ کے ان کے کرائے، ان کے ہوٹل، یہ سارا خرچہ کیا گیا، پروسیکیوشن کو دیا گیا، ایک کیس تیار کیا گیا۔ اس تیار کے نتیجے میں نواز شریف کو نکال دیا گیا، 2017 میں حکومت سے نکال دیا گیا۔ 2019 میں ان کو سزا ہوگی۔ 2019 ان کو سزا کے بعد 2019 میں ان کو بیمار قرار دے کے ایک جھوٹی بلڈ رپورٹ کے اوپر بیس کے اوپر سب دنیا کو پتا، ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اس بندے نے جیسے ہی 2017 میں ان کو نکالا گیا، اس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کر لیا اپنا کام، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا سسٹم کے ساتھ۔ اب وہاں پہ ان لوگوں کو خیال تھا کہ جی اس بندے نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، تو اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے مشرف کے ساتھ بھی اس نے بڑا زیادتی کی ہے، مشرف کے ساتھ جہاز اغوا کیا۔ اغوا کرنے والی بات ہے نا کہ دوسرے ملک میں جا کے لینڈ کر دے۔ سو بے شمار کیسز تھے نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کو انہوں نے نکالا۔ 2019 میں نواز شریف جو ہے وہ ڈرامہ کر کے، جھوٹ بول کے، ایک جعلی بلڈ رپورٹ کے اوپر ملک سے نکال دیا گیا، جس کو عدالتوں نے بھی کہا کہ مر گیا تو تسی کی کرو گے۔ اب عدالتوں کا رول دیکھیں کیا ہے، وہ انہوں نے اس کو نکالا، ملک سے باہر نکالا۔ پھر انہوں نے 10 اپریل 2022 کو انہی عدالتوں نے، جن عدالتوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر نکالا تھا، انہی عدالتوں نے پھر عمران خان کی گورنمنٹ کو بحال کیا۔ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا، نئے الیکشن کی کال کی۔ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں کروانے دیں گے، ہم جو ہے، اور عمران خان کو میسج دیا گیا کہ تم خاموش بیٹھو، اور عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ نواز شریف کو واپس لے کے آیا جا سکے۔ آصف علی زرداری نے مل کے، اچھا آصف علی زرداری نے کیس کیے نواز شریف کے اوپر، نواز شریف نے کیس کیے زرداری کے اوپر۔ یہ وہ باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں جو ہر بچے کو زبان سے عام ہے، ہر بچے کو پتہ ہے، لیکن میں جسے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے کیا چیز، یہ کتنا لاڈلا شخص ہے۔
इस शख्स को फिर उन्होंने सिस्टम ने निकाल के बाहर भेज दिया। बाहर जाके उसने अपनी प्लानिंग की, साजिशें की, जो भी उन्होंने करना कराना था वो कर करा के ये जनाब अक्टूबर में 2023 में वापस मुल्क में आ गए। अदालतें एयरपोर्ट तक गई हैं इनके थंब प्रिंट लेने के लिए, वही थंब प्रिंट जिनको देने के लिए इमरान खान जब गया तो उसको शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया। अच्छा जी, वहां से लेके उनको लेके इमरान खान को निकालने का जो सारा प्रोसेस था वो किस लिए था? वो गए नवाज शरीफ को वापस लेके आना। नवाज शरीफ को ही लड़ा था, इमरान खान को तो कभी अब जब इमरान खान की गवर्नमेंट में था तो इन्होंने एक चीज बड़ी नोट की एस्टेब्लिशमेंट ने, अभी जो आपको चीजें रिफ्ट नजर आ रही है बहुत ज्यादा, वो क्या है? वो इस वजह से है कि इमरान खान ने जो 3 साल की पाकिस्तान की हुकूमत की, उस हुकूमत में इन्होंने ये बंदे को देखा कि यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी का सोच रहा है। ये बंदा ना खाता है, ना खाने देता है, ना पीता है, ना पीने देता है। ये बंदा नहीं हमें चलेगा। इस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के एसी तक बंद करवा दिए हैं। बनी गाला को इसने कोई रंग रोगनी का करवाया सरकारी खर्चे से। अपना खाना खाता है, 12-12 घंटे की मीटिंगें करता है, 14-14 मीटिंगें करता है। बच्चों को मिलने नहीं जाता, ना बच्चों को मिलने के लिए बुलाता है, ना छुट्टियों पे जाता है, ना छुट्टी करता है, ना छुट्टी करने देता है। ये तो पागलों की तरह मुल्क के पीछे लग गया हुआ। ये तो मुल्क को कहीं ना कहीं से कहीं ले जाएगा। बड़ी कोशिश उन्होंने की। सो उसमें अब नवाज शरीफ को जिस सिस्टम ने नवाज शरीफ को निकाला था, उस सिस्टम को एहसास हुआ कि यार ये तो हम गंदा नहीं कर पाएंगे इसको। उनका ख्याल था कि इमरान खान भी टैकल हो जाएगा, गंदा सा बंदा होगा, हम इसको भी संभाल समूल लेंगे। अब जब उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारे हिसाब में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि उसी को फिर वापस ले आते हैं, उसके भाई को भी छोड़ो। भाई आया, भाई ने सिलसिला चलाया, यानी 7 साल लगे हैं टोटल आज तक नवाज शरीफ को बहाल कर दिया गया, उसकी कन्विक्शन खत्म कर दी गई, ताहियात नाहिली खत्म कर दी गया, वो इलेक्शन लड़ सकेगा। और सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम उस लाडले को दोबारा लेके आना चाह रहा है, जिसको मार्शल ने पैदा किया था, जिसकी पैदाइश मार्शल की गोद में हुई थी, जिसकी पैदाइश मार्शल की खोख से हुई थी, परवरिश मार्शल की गोद में हुई थी। अब वो प्लस मार्शल उसको दोबारा लेके आना चाह रहा है। इस उम्र के हिस्से में ये जो डबल प्लस मार्शल जो लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो चाह रहा है कि इस नवाज शरीफ को दोबारा ला के हुकूमत में बिठाया जाए। उसके लिए रास्ते साफ किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए आपने रास्ते साफ किए तो चलो ठीक है, समझ आती है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसके साथ? आपका मकाम इस पे हम पहुंच गए हैं कि अब हमारा अवाम का और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गए हैं। इमरान खान तो नहीं है वहां पे, अब अवाम सिस्टम और अवाम आमने सामने खड़े कर दी। किसकी मोहब्बत में? नवाज शरीफ की मोहब्बत में। सर मैं हैरान हूं मैं इस निज़ाम से, सिस्टम से, कि नवाज शरीफ 7 साल बाद फिर उसी मुकाम पे खड़ा है कि जहां से उसको निकाला गया था, और उसको करप्शन चार्जेस पे 3 दफा पहले निकाला गया था। उसको सजा हुई, उसकी नाहली उसको बहाल कर दी गई, उसकी सजाएं माफ कर दी गई। ये है पाकिस्तान का सिस्टम, इस तरह चलता है पाकिस्तान। ये इससे ज्यादा लाडला शख्स इस इंसान का क्या होगा? वो इन्हीं को फिर गालियां निकालेगा, वो जब आएगा वो फिर इन्हीं के पीछे हो जाएगा, वो फिर इन्हीं को गालियां निकालेगा। लेकिन ये निजाम, ये सिस्टम मेरे लिए बियॉन्ड माई इमेजिनेशन है। आज की एक्सपेक्टेड तो बड़े दिनों से था कि जी नवाज शरीफ साहब की वो नाहली बहाल हो रही है, लेकिन मैंने दुनिया में कभी ऐसी कोई मिसाल मेरी जिंदगी में या हिस्ट्री में मैंने तो नहीं पढ़ी है कि इस तरह से एक बंदा, कितना घटिया इंसान होगा वो, कितना गया गुजरा शख्स हो, कितनी थूक थूक के चाट रहा है वो शख्स, थूक थूक के चाट रहा है वो शख्स, और वो भी उसे चटवा चटवा के उसको बिठा रहे हैं, बूटों के तलवों को उसको चाट चाट के वो बंदा फिर आके बैठ रहा है। और फिर आज उसको और देखें मजे की बात जो आज हुई है, आज बड़ी की मजे की बात हुई है। एक जज जिसने अपनी बीवी का केस माफ करवाया, वही जज अब नवाज शरीफ के केस को माफ कर रहा है। पाकिस्तान, बदकिस्मत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंच गया हुआ पाकिस्तान। ये है अवाम की जंग, ये है आप लोगों की जंग, ये है वो जंग अब आपको लड़नी है और आपके बच्चों को लड़नी है। पता नहीं आपके बच्चों को ज़हनी हालत वो रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, उनको पक्का गुलाम कर लेंगे। लेकिन जिस शख्स ने आज़ादी का, इंसानी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, उस शख्स को हमने जेल में डाला हुआ है। और ये कितना लाडला शख्स होगा। 7 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल करार पाए हैं आज, और कितना टाइम कितना रुपया, कितना पैसा लगा के इसको कन्वर्ट किया गया, और कितना पैसा, कितनी दुश्मनी अवाम की लेके इसको वापस लाया गया, कितनी नफरतें, कितनी गालियां, कितनी गलाजतें अपने ऊपर डाली गई सिर्फ एक शख्स को लाने के लिए। इस एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर पे ली है। इस एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर वो बोझ डाली है कि अब अगले 50 सालों में भी उनके ऊपर से उतरेगा नहीं, सिर्फ एक शख्स के लिए, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कितना लाडला होगा, कितना प्यारा होगा इनको ये शख्स कि जिसका आप अंदाजा लगाएं। या ये नफरत इमरान की बहुत ज्यादा है,
یا پیار ان کا بہت زیادہ نواز شریف کے ساتھ، اس بات کا فیصلہ آپ قوم نے کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔